अहलुल्लाह से बेताल्लुकी का अंजाम और अहलुल्लाह से अबस्तगी का इनाम। আল্লাহ ওয়ালাদের থেকে যারা সম্পর্ক থেকে দূরে থাকে তাদের পরিণাম, এবং যারা আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে জড়ায়া থাকে তাদের পুরস্কার। जो मिस्टर बिल्कुल आजाद है, उसको क्या पता है कि अल्लाह के रास्ता में क्या गम उठाना पड़ता है। যে মিস্টার মিস্টার তর্জমা হলো না, মিস্টার মানে যারা জেনারেল শিক্ষিত তারা কি কয় মিস্টার অমুক, মিস্টার অমুক। যারা যে মিস্টাররা সম্পূর্ণ আজাদ, নিজেকে আজাদ মনে করে, গোলাম মনে করে না, আল্লাহর রাস্তা যে কি কি গমের যে কি মজা, এটা তারা কি বুঝবে। ও তো মিসলে सांड के जिस खेत में दिल चाहता है वो मर गया। तो ওই ষাঁড়ের মতো যে যে যার খেতে ইচ্ছা সেখানে কি করে মুখ ঢেলে দেয়, খায়। ডান্ডে কা রাহে একদিক দিয়ে ডান্ডা দিয়ে লাঠি দিয়ে পিটায়, ধরিয়া ভাগিয়ে আবার কি করে খেতের মধ্যে মুখ দেয়। और कहते हैं कि आजादी में बड़ा मजा है। हम बोले कि आजादीर मध्य बड़ो मजा, हम किसी के साथ नहीं जोड़ेंगे। আমরা কোনো আল্লাহ ওয়ালার সঙ্গে কি করবো না, জড়বো না। शायख वगैरह के साथ जोड़ने से घबराता है। अल्लाह वालाদের সঙ্গে जुड़ते घबराए, भय पाए। कहता है कि देखो, जो बैल कुंडे पर बंधता है वो हर वक्त बंधा रहता है। যে বলদ কে बैल गोड़े বা আস্তাবরে বাঁধিয়া রাখে, সবসময় সে বান্ধাই থাকে। और सांड कैसे मजे करता है, और छोटा सांड किरकम मजा करे। लेकिन पता नहीं कि सांड जब मरता है तो उसका कोई इलाज नहीं कराता। धन मोरे तार की करे ना, चिकित्सा करे। उससे चील कौवे कहते हैं। चील कौवा तार की करे खाए, क्योंकि उसका कोई मालिक नहीं है। कारण तार कोनो मालिक नहीं। এই জন্য যখন সে পড়ে যায় অসুস্থ হয়ে মরে, আর চিল কওয়াই খায়। उसके किसी से ताल्लुक नहीं है, কোনো মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক নাই। और हर खेत में किसान का डंडा खाता है, प्रत्येक खेतेर मध्य कृषकेर डंडा खाय। उसकी खाल देख लो, सलामत नहीं होते। তার চামড়া দেখে এলো, চামড়া ঠিক নাই, ওই দিক দিয়ে ফাটা, ওই দিক দিয়ে ঘা, ওই দিক দিয়ে বাড়ির দাগ। दुनिया में ऐसा कोई सांड नहीं जिसकी काल पर हजारों लाठियां ना पड़ी हो। এরা আজাদ সাথীরা মানুষের ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে হামলা করে খায়। এরকম কোন সার নাই যে তার পিঠের চামড়া কি আছে, सलामत আছে। लेकिन जो बैल किसी के कुंडे से बंधा है, যে बैल যে বলদ কোনো কৃষকের बैल করে बांधा আছে, तो उसका मालिक उसको चारा भी देता है, सुबह शाम कोटा भी बदलता है। उसे रहम आता है कि अरे मेरे जानवर दिन भर यहाँ बैठे बैठे थक गया होगा, मालिक तार ऊपर बड़ दयावान হয়।
সকালে বিকালে তাকে চারা দেয়, অর্থাৎ কোড়া ভুসি সব মিলাইয়া, যেটা আমরা গ্রামে কই ছাড়ি দে। সুবহ শাম সকালে এক জায়গায় রাখে, এক জায়গায় বাঁধে, বিকালে আরেক জায়গায় বাঁধে, যেন ময়লা জায়গার মধ্যে না থাকে। उसे रहम आता है, जब तार जानवर को दया से कि मेरा जानवर यहाँ बैठे बैठे थक गया होगा, एक जगह मध्य শুয়ে থাকতে থাকতে বসে থাকতে থাকতে সে ক্লান্ত হয়ে গেছে। अब उसको दूसरी जगह बांध दिया, এখন তাকে নিয়ে অন্য জায়গায় বাঁধিয়ে দিচ্ছে। আর जब बीमार हो जाता है तो दवा भी लाता है, আর যখন অসুস্থ হয়ে যায় তার জন্য কি করে ওষুধ আনে। मुसीहा सेटल ले जाता है, पशु चिकित्सालय ले जाए। अगर मर जाता है तो रोता भी है, यदि मरिया जाए तो कान दो। जब सांड के मरने पर कोई नहीं होता, और जंगली सांड आजाद सांड के मरिया जाए तार জন্য কি করে না, কাঁদে না। जो अल्लाह वाले से वाबस्ता है, जब उनका इंतकाल होता है तो कितने अल्लाह वाले रोते हैं। उन्होंने अल्लाह वाला, जो लोग अल्लाह वाले से वाबस्ता है, जरा अल्लाह वालाদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, মিলে থাকে, তাদের যখন इंतकाल হয় वो तो अल्लाह वाला তার জন্য কাঁদে। और जिस अल्लाह वाली की मजलिस में जाया करता था वो भी रोता है। যে আল্লাহ ওয়ালার মজলিসে যারা যাইতো, এই মজলিসের স্বভাব তার জন্য কি করে কান্দে। कि या अल्लाह मेरे पास आता रहता था, अब उसको महरूम ना फरमाए। या अल्लाह से আমার কাছে আসা যাওয়া করতো, ताकि तुम्हें वंचित करियो ना। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि जो कांटे पोनों के साथ अवस्था है, গোলাপের কাঁটা যারা কি করে ফুলের সঙ্গে জড়ায় থাকে, उसको बाग गेट अप नहीं करता। এই কাঁটারে বাগানের মালিক কি করে, বাগান থেকে আউট করে না, সরায় দেয় না। जैसे गुलाब के कांटे, जैसे गुलाब फूलेर कांटा, और जो खालिस कांटे हैं उनको बाग से निकाल देता है। और इधर शुद्ध काटा 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 সেদিকে উপরে কাইটা কি করে বাইক থেকে বাইর করে দেয়। उसलिए अगर तुम खार हो तो पोलू के दमान में लागे रहो। এই জন্য তুমি যত কাটাই হয়ে থাকো, নাফরমান হয়ে থাকো না কেন, গুনাহগার হয়ে থাকো না কেন, আল্লাহ ওয়ালাদের দামানের ভিতরে চুপে যাও। मुझे अपने दो शेर याद आया। हजरत বলেন আমার দুইটা শের মনে এসে গেছে। मुझे एहसास है तेरे चमन में खार है अख्तर, मुझे एहसास है तेरे चमन में खार है अख्तर, मगर खारों का पर्दा दामान गुल से नहीं है बेहतर। छुपा नामों किसी कांटे का दामान गुल तर के, ताबत का समन खाली है ऐसे मंजर से। मुझे एहसास है, हमारी अनुभूतिया से, तेरे चमन में चमन के खार है अख्तर। या अल्लाह তোমার এশকাল मोहब्बतेर ताल्लुकेर बागानेर एकटी कांटा अख्तर, मगर खारों का दमाने गोल से नहीं है बेहतर। না এই ফুল, যে বাগানের ফুল, সেই ফুল থেকে সেই কাটা কিনা বেহতর না, উত্তম না। छुपाना मुंह किसी कांटे का दामान गोले तरके, যে কাঁটা তার মুখকে চুপিয়ে ফেলে, লুকাইয়ে ফেলে তাজা ফুলের ভিতরে। ताजब क्या चमन खाली नहीं है ऐसे मंजर से।
আশ্চর্য কথা হইল যে এরকম কাটার থেকে চমন কিনা বাগান खाली नয়। दोस्तों, बुजुर्गों के साथ लागे रहना बहुत बड़ी नेमत है। हजरत বলতেছেন, दोस्तों, আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে জুড়ে থাকা बहुत বড় নিয়ামত। चाहे बिल्कुल पास ना हो सके, যদিও পরিপূর্ণ পাস হইতে না পারো, बहुत बड़े वली अल्लाह ना बन सको, बहुत बड़े वली अल्लाह बनते পারছো না, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नाकाम नहीं करेंगे। अल्लाह ताला तुम्हें की करবেন না, नाकाम করবেন না। मसीहुल उम्मत मशहुল্লাহ খান সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি করাচির খানকার মধ্যে বর্ণনা বলতেছিলেন যে দেখো, যারা আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে জুড়ে থাকে তারা আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে, আল্লাহ ওয়ালারা যে বেহেশতে পৌঁছবে তারাও সেই বেহেশতের মধ্যেই পৌঁছবে। তিনি বলেন, যেমন মনে করো ট্রেনের মধ্যে কি থাকে? আপার ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস, আর পিছনে যদি একটা পুরানা ভাঙ্গাচোরা বগি কোচ তার সঙ্গে যদি জুড়িয়া দেয়, তাহলে অন্যটির মধ্যে তো এসি চলতেছে, পাঙ্খা চলতেছে, আর এলে কি করে? চু চা চু চা চু চা করতেছে। কিন্তু ওই ফার্স্ট ক্লাস, আবার ক্লাস এই ট্রেনের সঙ্গে জোড়া থাকার কারণে ফার্স্ট ক্লাস যেখানে পৌঁছবে এই চৌচা করতেছে, যারা পড়িয়া যায় আবার উঠে, পড়ে যায় আবার উঠে। हमने तय के इस तरह से मंजिलें, हमने तय की इस तरह से मंजिलें, गिर पड़े गिर कर उठे, उठकर चले। हजरत मौलाना রসুল্লাহ সাহেব রহমতুল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহর পথ এরকম ভাবে অতিক্রম করেছি, পরে গেছি, উঠছি, আবার পড়ছি, আবার উঠছি, পড়তে পড়তে উঠতে উঠতে আমি আল্লাহ পাক পর্যন্ত পৌঁছে গেছি। हजरत बलेन वही बस बयात के फायदे हैं। जब बयात क्या अल्लाह वालों के ट्रेन के साथ जोड़ गया तो ड्राइवर पूरे हैं। जब बयात होते हैं, बयात हो जाते हैं, तो इस ट्रेन के ड्राइवर कौन है? यादुल्लाहि फौका ऐदीहिम, अल्लाह ताला ड्राइवर है, अपनी कुदरत से उनको क्या करते हैं? खींच लेते हैं। कुलूब औलिया का फैजान, औलिया अल्लाह के कल्बेर फैल। उसी तरह एक पत्थर है जो 5 से 10 रुपए ज्यादा गाड़ी पर बिकता है। এরকম মনে করো যে একটি পাথর 10 টাকা দাম গাড়ি গাড়িতে নিয়ে বেচে, और एक पत्थर लाल है, और एक पत्थर लाल है बदख्शां मोती, वो लाख रुपए में बिकता है। देखिए, लक्ष लक्ष টাকায়, কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হয়। अल्लाह ने सूरज को हुक्म दिया है कि आए आफ्ताब, अपने शुआओं से, मेरे हुक्म से उन जर्रात को सुर्ख बनाओ। अल्लाह ताला सूर्य के हुक्म दिए যে তোমার তাপের তারাতে, রৌদ্রের তারাতে ওই সমস্ত জাররাতকে তুমি করো লাল मोती बनाए दाओ। अब जनाब 2500 मील दूर कोहे हिमालय पहाड़ में लाल पैदा हुआ है, जहाँ 40-50 रुपए में रिया फेरते हैं, पत्थर बिकते हैं। ये हिमालय पहाड़ের মধ্যে ওই লালগুলি ছড়াইয়া থাকে। তো ওই ব্যবসায়ীরা বড় কষ্ট করে সেখান থেকে বাইর করে
और लाखों टका बिक्री करे, वहीं लाखों रुपए का एक लाल बिक रहा है। এখানে তো লক্ষ টাকায় একটা লাল বিক্রি হইতেছে, लेकिन लाल खुद नहीं बनता। लाल बदख्शा নিজে নিজে কি করে না, পয়দা হয় না, बनाया जाता है ताकि लाल बनायानो হয়। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह हमारे कल्ब को लाल बना दीजिए, या अल्लाह हमारे कल्ब को तुम्हें लाल बदख्शा बना दो। शाइख का दिल मिस्ल आफताब होता है, शाइखेर दिलটা সূর্যের মতো হয়। ये सूरज तो दुनिया वालों के लिए है, एक सूरज की दुनिया वालाদের জন্য, अल्लाह वालों का सूरज दिल होता है और अल्लाह वालाদের सूरज की दिल, वो अल्लाह की हिदायत का सूरज है। ये दिलগুলি की अल्लाह तालार हिदायतेर सूरज। अगर सही अकीदत और सही मोहब्बत और इखलास व मरवात से किसी अल्लाह वाले के सामने बैठो, যখন তুমি পরিপূর্ণ সঠিক আকীদা নিয়ে সঠিক মোহাব্বত এবং ইখলাসের সঙ্গে খেলাফত লাভ করার জন্য নয়, মানুষে আমাকে কি বলবে, অমুক করে মুরিদ সম্মান করবে, আচ্ছা কিছুদিন থাকলে খেলাফত পাইলে খানকা বানায়া কি গরম পয়সাও কামানো যাব, আর মানুষের হাতও কি করব, চুনবো। এই জন্য না, খালেস ইখলাসের জন্য কাকে পাওয়ার জন্য, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, অন্য কোনো নিয়ত যেন না থাকে। এইভাবে যখন সহি আকীদাত এবং সহি মোহাব্বত, ইখলাস এবং মরওয়াত से অত্যন্ত গভীরতার সঙ্গে संगुजतार संगे किसी अल्लाह वाला के सामने बैठो, तो उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिल को लाल बदख्शा बना देगा। से आस्ते आस्ते कोई दिल के लाल बना देवे। उनसे मिलने की है यही एक राह, उनसे मिलने की है यही एक राह, मिलने वालों से राह पैदा कर। अल्लाह संगे मिलार एक रास्ता, আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে কি করো, মিলো। এই জন্য বাস মানুষ মনে করে মুরিদ হইলে পরে কয়েদে যে ভাই নজর হেফাজত করা লাগবো, পর্দা করণ লাগবো, সুদের ব্যবসা করণ যেত না, নফসের মজা করণ যেত না, বন্দিও যাওয়ান লাগবো। এই জন্য দূরে দূরে কি করে বাইয়া থাকে, এটা বহুত বড় নুকসানের কথা। এরকম সূর্যের আলো, গোবর আছে না, গোবর গরু লেদায় দেন, এই সূর্যের আলো যখন তার মধ্যে পড়ে, সে বেকার যায় না, বেকার যায় বইটা কি করে, বইটারে নিয়ে আগুন জ্বালায়, পাক করে, আর পানিটা কি করে, গোলাপ, চেম্বেলি, বিভিন্ন দামি ফুল কি করে পয়দা করে, গাছ বড় বড় বৃক্ষ পয়দা করে, ফসল পয়দা করে। এই জন্য আল্লাহ ওয়ালাদের এই দিনের সূর্যের কিরণ যারা গ্রহণ করবে, তারাও বেকার যাবে না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইখলাসের সঙ্গে, আকীদাতের সঙ্গে, মুহাব্বতের সঙ্গে, আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে জোড়ার তৌফিক দান করেন। غروب آفتاب قرب और जुल्मत कल्ब, আল্লাহর কলবের নৈকট্যে সূর্য ডুবে যাওয়া এবং কল্ব অন্ধকার হওয়া,
अनकरा से रवाना होने के तकरीबन 2 घंटे बाद चाय लेके बस बस रुकी। আনকারা থেকে যখন হযরত রওনা করলেন কাবারের সঙ্গে, 2 ঘন্টা পরে বাস যায় চা পান করার জন্য দাঁড়াইলো। बास में फरमाया कि अभी ये इल्म आज़म आता हो। আহবাবদেরকে বললেন, नहीं देखो, এখন আল্লাহ তাআলা আমাকে একটি ইলমে আজম দান করেছেন, ये जब सूरज गुरूब हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है। যখন সূর্য অস্ত হয়ে যায় তখন দুনিয়াটা কি হয়ে যায়? अंधकार हो जाए। इसी तरह गुनाह से खुसूसन बदनजरी से जब खालिक आफ्ताब नाराज होगा, অনুরূপ ভাবে গুনার দ্বারাতে, বিশেষ করে কুদরতির দ্বারাতে খালিক आफ्ताब সূর্যের খালিক যখন নারাজ হয়ে যাবে, তো কুরব का सूरज जिसके दिल में गुलब होगा, তখন সূরজ কি আল্লাহ তাআলার কুরব আর নৈকট্যের সূর্য তার দিলটা গুরুব হয়ে যাবে, অস্ত হয়ে যাবে। তো কলব में जुल्लत नहीं आएगी, তখন কি কলবের মধ্যে অন্ধকার আসবে না? जिस दिल में ईमान और अल्लाह से निस्बत हासिल होते हैं वो फौरन उस जुल्मत को महसूस कर लेता है। যার দিলের মধ্যে ঈমান আছে, আল্লাহ পাকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, সে সঙ্গে সঙ্গে সেই জুলমত আর অন্ধকারকে অনুভব করতে পারে। তখন তওবা ইস্তেগফার করে কেঁদে কেঁদে আবার কি করেন? সেই জুলমতকে दूर করে নেন। মসনবী শরীফ के चांद अशार की सराह, এটা কোনিয়ার খানকা জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ আলাইহি খানকা যে সফর করেছিলেন, সেই সফরের মূল হুদাত। जब कोनिया चांद मर रह गया, যখন কোনিয়া জালালউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইহির মাকবারা মান খানকা কয়েক মাইল দূর রইল, তখন हजरत औला ने बास के मायके से मौलाना रूमी के हालात जिंदगी नहायत सुरूर व कैफियत बयान फरमाए। बासर मध्य जो माइक ছিল, এই মাইকের দ্বারা আল্লাহ হুজুর হযরত শাইখুল আরব আল আজম আরব বিল্লাহ হযরত মাশায়েখ মুতাসাব রহমাতুল্লাহ আলাইহি অত্যন্ত পুরজোশ বয়ান করলেন, जिनको लेखना यहाँ मकसूद नहीं, যেটা আসলে এটা লেখা আসল উদ্দেশ্য না। अलबत्ता मसनवी के बाद अशार के जो शरह फरमाए उसको मुख्तसर तहरीर करता हूँ। যেখানে শুধু কয়েকটা খাস মসনবী শরীফের শের যে হযরত শরহ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন, কয়েকটা ভাষা ভাষা শের দিয়েছেন। एरशाद फरमाए कि मौलाना रूमी उस उम्मत की बहुत बड़ी और बहुत अहम, बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे। জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ উম্মতের মধ্যে অনেক বড় ইজ্জত ওয়ালা এবং অনেক বড় আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি ছিলেন, जिनके विलायत के तमाम बुजुर्गान दिन कायल है, যার বুজুর্গির ব্যাপারটা সমস্ত দুনিয়ার আল্লাহর ওলিরা बोलें एवं स्वीकार करेছেন। अल्लाह की शान के मैं बचपन ही से उन पर आशिक हूँ। हजरत आला रहमतुल्लाह अलैह বলতেছেন, আল্লাহর এই শান আমি ছোটবেলা থেকেই এই জালালউদ্দিন রুমি रहमतुल्लाह अलैह पर आशिक ছিলাম। उसी वक्त से मुझे उसे बेपनाह मोहब्बत थी। সেই সময় থেকে ছোটবেলা থেকেই बेपनाह मोहब्बत ছিল, অনেক বেশি मोहब्बत ছিল। मैं बालिग भी नहीं हुआ था, আমি তো এখনো बालिग হই নাই कि उनके शेर पढ़कर रोया करता था। তার শের পড়ে পড়ে আমি কাঁদতাম। খুসুসান এই আশার, বিশেষ করে এই শেরগুলি। সিনা হযরত এভাবে পড়তেন, শুয়ে শুয়ে পড়ার বললা তুমি সিনা সরহ সরহ
तब गोयम सरहद दर्द इश्तियाक। ऐ खुदा, आपकी जुदाई के गम से मेरे सीने टिकरे टिकरे हो जाए। आय अल्लाह, আমার সিনাটা যেন তোমার এশক আর মহাব্বতের ব্যথায় টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ताब गोयम शरअज़ दर्द इश्तियाक। ताकि जब मैं आपकी मोहब्बत की बात बयान करूं तो उसमें दर्द दिल भी शामिल हो। যেন আমি যখন তোমার মহাব্বতের কথাগুলি বলি তখন এই কথার ভিতরে দিলের দরদ আর ব্যথাও যেন কি শামিল থাকে। और अल्लाह अल्लाह इच शीरीनिस्ते नाम शेर शक्कर में सवाद जानम तामाम। आय अल्लाह अल्लाह आय अल्लाह, आपका नाम कितना मीठा है कि मैं जब अल्लाह कहता हूँ तो मेरे रूह में जैसे कोई दूध में चीनी मिला देता है। दूध और चीनी मिलाइले যেরকম সুজালু হয়ে যায়। আয় আল্লাহ, আমি যখন আল্লাহ আল্লাহ জিকির করি তখন আমার মুখ জবান সব শরীর লোমে লোমে যখন ওইরকম শিরিনি আর মজা অনুভব করি। নামে উঁচু বর জবানম মেরাওয়াত ও নামে উঁচু বর জবানম মেরাওয়াত हर बने मुआजा सुलझो ये शावद। ऐ अल्लाह, जब मैं आपका नाम लेता हूँ तो मेरे बाल बाल शौक के दरिया हो जाते हैं। अल्लाह, আমি যখন তোমার নাম নেই আল্লাহ আল্লাহ জিকির করি তখন আমার প্রত্যেকটি লোমের গোড়া থেকে মধুর দরিয়া প্রবাহিত হয়ে যায় এবং এই সেটটা পরেও কানতাম। খুশতরা জাহার দো জাহাঁ জাবুদ খুশতরা জাহার দো জাহাঁ জাবুদ के मराबात शुरू सौदाबुद। आय खुदा, दोनों जहां में वो जमीन मुझसे मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है। खुशतरज अद दो जहां जाबुद। दो जहाনের ওই জমিনটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়। के मराबात शुरू सौदाबुद, जिस पर बैठकर जलालुद्दीन रूमी आपकी मोहब्बत में अपने सैर का सौदा कर ले। যে জায়গার মধ্যে জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলতেছেন যে জালালউদ্দিন রুমি তোমার মোহাব্বতের নিকটে তার মাতাকে কি করে बिक्री करे। अल्लाह की मोहब्बत से जिस शहर का सौदा हो जाए वो शहर भी कीमती हो जाता है। আল্লাহ তাআলার মুহাব্বতের নিকটে যে শের সওদা হয়ে যায়, বিক্রি হয়ে যায়, ওই শের অত্যন্ত कीमती হয়ে যায়। এই শেরগুলো বারবার হযরত পড়তেন আর কানতেন। आज उस शहर की ज़ियारत के लिए हम लोग जा रहे हैं। আজকে আমরা ওই শহরের জিয়ারত করার জন্য যাইতেছি যা মসনবীকে 28,500 আশার হয়ে যে জায়গাতে জালালউদ্দিন রুমি रहमतुल्लाह बसे 28,500 आशार लिखेছিলেন जिनमें अल्लाह के इश्क और मोहब्बत की आग बड़ी हुई है। যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার इश्क और मोहब्बतेर आगुन भरा। सारे आलम में जिसका गलबा मचा हुआ है, समस्त आलमेर मध्य যা আজকে আল্লাহর ওলিদের নিকটে गलगला अर्थात की मशहूर प्रसिद्ध। लिहाजा मैं उस जमीन पर उस नियत से आया हूँ। আমি এই জমিনে এই নিয়তে আসছি। यहाँ আসার আসমান से मौलाना पर एलाम हुई। এই জায়গাতে আসমান থেকে সমস্ত আশারগুলি জালালউদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহ আলাইহির দিলের মধ্যে আল্লাহ তাআলা এলান করেছিলেন। और अल्लाह की रहमत गैर महदूद आबशार जहां बरसा।
এবং আল্লাহ তাআলার রহমতের অসীম বারিশ সমস্ত দুনিয়ার মধ্যে বর্ষিত হয়েছে। उस जमीन की जियारत कर लूं যে আমি ওই জমিনের জিয়ারত করে নেই जिस पर मौलाना में এই শের ফরমায়া তা যে জায়গাতে মৌলানা এই শেরও বলেছিলেন আরাজুল আসফা হামদম নাবুদ আরাজুল আসফা হামদম নাবুদ राजरा गैर खुदा महरम नाबूद। मैं ऐसे जगह आया करता हूँ जो आसमान के सिवा मेरे और कोई साथी नहीं होता। मेरी मोहब्बत के इस भेद को सिवाय मेरे अल्लाह के और कोई नहीं जानता। मियाने आशिक माशिक रमोजिस किरामन कातिबिन राहम खबरनिस। আল্লাহর দুষ্টদের এবং আল্লাহর মধ্যে এমন কিছু বেদ থাকে, রাজ থাকে, যে কিরামান কাতিবিনরাও খবর রাখে না। এটা জালালউদ্দিন রুমি রাহমাতুল্লাহ বলতেন আরাজুল আসমা হামদাম নাবুদ। আমি তোমার আল্লাহ আল্লাহ জিকির করতেছি, আয় আল্লাহ তোমার সঙ্গে আমার মনের ভাব আদান প্রদান করতেছি। আমার উপরে আসমান আল্লাহ জেরা গায়রে খুদা মাহরম নাবুদ। আয় আল্লাহ তুমি ছাড়া আমার কোই নেই জানতা। আমার এই বেদ, আমার এই দরদ আর মহব্বত তোমার সঙ্গে যে কানেকশন, এটা তুমি ছাড়া আর কেউ জানে না। অর্থাৎ গায়ের আমার দিলের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। এই জন্য শাহ মোহাম্মদ আহমদ সাহেব রহমাতুল্লাহ বলেন कोई ना पा जाए कोई गार ना आ जाए हरे में दिल का अहमद हर वक्त पास रहना। কোনো গায়ের যেন রাস্তা না পাওয়া যায়, গায়রুল্লাহ যেন রাস্তা না পেয়ে যায়। कोई गायर না आ जाए, আর সে রাস্তায় যেন দিলের মধ্যে কোনো গায়রুল্লাহ প্রবেশ করতে না পারে। হারিমে দিল কা আহমদ, এ হারিম এই যে তোমার হেলেন দিল হচ্ছে বাইতুল্লাহ, কার বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘর। আর সমস্ত বডি রয়েছে কি হারেম হুদুদ। এই হারেমে তুমি সবসময় কি করো? চৌকান্না থাকো, পাহারাদারি করো, চোখের রাস্তায় কুদৃষ্টি করে, কানের রাস্তায় গান আর গীবত শুনে, জবানের দ্বারা গীবত করে, হারাম কথা বলে, নাকের দ্বারাতে হারাম খুশবু নিয়ে, হাতের দ্বারাতে স্পর্শ করে, পায়ের দ্বারাতে চলা দ্বারাতে কোনো দিক দিয়ে যেন কোনো গায়রুল্লাহ অর্থাৎ কোনো গুনাহ प्रकाश ना पाए। अब वो निशानात कहाँ है? वो पहाड़, वो दरिया, वो जमीन का वो टुकड़ा कहाँ है? वो उसका पता चलाना तो मुश्किल है। ওই নিশানাত জালালউদ্দিন, ওই পাহাড়, ওই দরিয়া, ওই জমিনের টুকরা কোথায়, সেটা এখন ঠিকানা লাগানো बहुत मुश्किल। लेकिन इंशाअल्लाह उसकी खुशबू मिल जाएगी। পৌঁছার পরে যেখানে সেটা ছিল ওনার আস্তানা, সেটার খুশবু পাওয়া যাবে। আর उसके अनवार हासिल हो जाएंगे এবং তার নূরগুলি হয়ে কি হয়ে যাবে? অর্জন হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা তৌফিক দান করেন। আপনার কই দোস্তের সাথে দোস্তের জন্য দেখছি কি বড়া আর কি ইফতারের সময় রাখা দিয়েছে, দোস্তের জন্য লই আই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। কয় নম্বর পর্যন্ত? 24 নম্বর পর্যন্ত না 26 নম্বর পর্যন্ত?
अच्छा 25 থেকে चलो। बदनिगाही शैतान के तीरों में से एक जहरीले तीर है। औरतें उसकी रस्सियां हैं जिनसे शिकार करते हैं। দৃষ্টিরা কুদৃষ্টি হলো শয়তানের বিষাক্ত তীর হইতে তিতির। মেয়েদের এই জালের দ্বারাতে কি করে পুরুষদেরকে শিকার করে। कभी मामूली हुस्न को नहायत ज्यादा দেখা দিতা है। সামান্য সৌন্দর্যকেও যখন কুদৃষ্টি করে মেসমোরিজমের মাধ্যমে তাকে শত শতগুণ বেশি সুন্দর করে দেখায়। पैर मुंह काला होने के बाद उस सरोद को जब देखता है तो शैतान अपना मकसूद पूरा करने के बाद अपना करिश्मा फोकस हटा लेता है। যখন গুনার মধ্যে লিপ্ত হয়ে কালো হয়ে যায়, মুখ কালা করে নেয়, আর আসল সুরত তার উপর বাইসে যায়, মুখ শয়তান যখন তার কাম করায় নেয়, তখন তার যে কেরেশমা সঙ্গে সঙ্গে করে সরায় নেয়, তখন লজ্জিত হয় আর আসলি সুরত নজর আ যাতে हैं। তখন এই খারাপ সুরতটা কি করে নজরে এসে যায়। फिर आदमी नादामत से हाथ मलता है। एर पर मानुष लज्जाए हाथ बोले कि हाय, मैंने क्यों उसके लिए अपना ईमान व आमाल खराब किया। हाय, আমি কেন তার জন্য আমার ঈমান এবং আমলকে ধ্বংস করলাম। আল্লাহ জাল্লা জালালু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেন, ওমাল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা মাতাউল গুরুর। দুনিয়াটা ধোঁকার পুঁজি। এমনি মাতা বলা হয় পুঁজিকে, লাভের বস্তু। মাল ও মাতা, মালের কি কয়, মাতা কয়। আল্লামা আলোচি সাহিদ মাহমুদ বুগদাদি এই মাতা কিরম জায়গাতে আরবিরা ব্যবহার করেন, এটার আসল ব্যাপারটা জানার জন্য তিনি সিরাজগুল লইয়া আমরা দেশের ভাষায় কইতেছে সফরে বাইরে তখন এক জায়গায় দেয় এক পাহাড়ের পাদদেশে এক মহিলা পাক করে পরে লুচ নিয়ে আসে না, পায়না পানি করে মুছে লুচ নিয়ে কে দেখ পাতির ঘরে নিয়ে গেছে। ওই দিকে একটা কুকুর দৌড়ায় আসছে। কুকুর কি দৌড়ায় আসছে, আসে লুচ নিয়ে কামড় দেওয়া উঠতে কি করছে, দৌড় দিয়ে পাহাড়ের চূড়ার উপরে উঠছে। তখন এই ছোট বাচ্চা যে ছিল কাছে, এই বাচ্চা ছিল ইয়া উম্মি যা রাকিব ওয়া আখাযাল মাতা ওয়া যাহাবা ইলা তাবারিকাল জাবাল। আম্মি, একটা কুকুর আসছে, আইসা লুসনিদের কামড় দিয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পড়ছে। সে তো মনে উঠছে আমি বহুত কিছু পেয়ে গেছি, এর মধ্যে এই লুসনির মধ্যে কিছু আছে, দৌলত আছে। এইটাই হলো দুনিয়ার পুঁজিটা এরকম, এই লুসনির মতো। তো এই ধোঁকায় দুনিয়া কিভাবে দেয়, এটা বোঝানোর জন্য মসনবী শরীফের মধ্যে জালালউদ্দিন রুমি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 3টা ঘটনা বলছেন। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ 3টা ঘটনা বলবো। আজ লোক চলে যাবো তার আম্মা ওষুধ দেখার জন্য। বাংলা উর্দু যেটা আছে বলটা শোনো। يا الله يا رحمن يا رحيم।
আব্দুল্লাহ